খাটাং যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাস আৰু নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 10 নৱেম্বৰত ভয়াৱহ বিস্ফোৰণে কঁপাইছিল লালকিল্লা শুকুৰবাৰে পুনৰ কঁপিল লালকিল্লা জয় জুবিন দাস শ্লোগানত কঁপিল লালকিল্লা নমস্কাৰ মই প্ৰিয়াংকাই স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18ৰ বিশেষ আয়োজন হুৰৰ হুপানে হুপানে লৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন জুবিনবিহীন প্ৰথমটো জন্মদিন বৰ্ণাঢ্যভাৱে পালনৰ বাবে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ আয়োজন হুৰৰ হুপানে হুপানে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সংগীত শিল্পীয়ে হুকটি কণ্ঠশিল্পী মহালক্ষ্মী আয়াৰ জয় বৰুৱাকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও কণ্ঠশিল্পীয়ে জুবিনৰ গীতেৰে জনাইছে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অহা মহালক্ষ্মী আয়াৰে ব্যক্ত কৰিলে নিজৰ অনুভৱ আগবঢ়াইছো সতীৰ্থ সাংবাদিক গীতাশ্ৰীৰ সৈতে মহালক্ষ্মী আয়াৰৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অসমীয়াৰ হিয়াৰামঠু জুবিন গাৰ্গ তেওঁ আজি আমাৰ মাজত নাই কিন্তু তেওঁৰ গীত তেওঁৰ যি সৃষ্টি সেইখিনিৰে তেওঁ সদায় অসমবাসীৰ বাবে অমৰ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এটি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে বিশেষ এগৰাকী অতিথি আছে যিগৰাকী অতিথিক এই মুহূৰ্তত তেওঁ মোৰ সৈতে আছে চিনাকি কৰাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ অসম তেওঁৰ জন্মভূমি নহয় কিন্তু হয় প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰে তেওঁ ইমান আপোন আৰু জুবিন গাৰ্গৰ গীত বুলি কোৱাৰ লগালগ আপুনি যি আন এগৰাকী যদি কণ্ঠশিল্পীৰ নামটো মনলৈ আহে তেনেহ'লে সেই অন্যতম কণ্ঠশিল্পীগৰাকী হৈছে মহালক্ষ্মী আয়াৰ সেই বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকী মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে মেম ৱেলকাম এণ্ড আই থিংক it's a very unfortunate moment that we lost him so early but आज हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं आज न्यूज़ 18 असम नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हमने एक कोशिश की है उनकी गानों की तरफ से उनकी गानों से ही हम उनको ट्रिब्यूट दें सो हाउ ऑन हिज बर्थडे वुड यू लाइक टू पे ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी जुबीन गार्ग I think there is too much pain and it will be a long time before we can all accept this. And especially for someone like me, I have always been a fan of his nature, other than, of course, being a fan of Zubeen Garg, the singer and composer. And I'm a fan of the human, the nature, the person. So I feel we should all celebrate him now. He has done the best for all of us. For music, for musicians, for the music industry, the film industry in Assam, for the people of Assam. He had so much love and respect, which is why he gave up a flourishing career in Mumbai and came here because he wanted to be amongst his people. He wanted to feel, like the grassroots worker. And I think we should celebrate that and in our way, in my way, I can only celebrate by singing for him his beautiful songs, his compositions. On his birthday, Haro, Jetia, Ami Mahalakshmi Ayar Kotha kau. Whenever a few of us, not in fact, many of his popular songs, you were there with him during all the duets. You were there with him. So, how was it like during all those recordings? तो कैसा था? तो आप उनको कैसे याद करते हैं? और फिर आपने बताया कि more you like him as a person beyond like what he has given to the society. So कुछ ऐसी moments जो आप आज याद करना चाहेंगी या फिर ऐसी कोई बात जो बहुत अच्छी होती थी जुबीन गार्ग के उस टाइम में Zubeen was a very simple person, very very simple and very down to earth. Even with all the crazy adulation that he got here, he never took it seriously. He knew he had the love of people, but he realized that it was not just enough, it was not just about taking, it was also giving back.
And he gave back in his own way, more than with just music. He gave back to people for all the love that they had given him in so many different ways. Everybody knows here he was a philanthropist. He had such a big heart. And he gave so many musicians also a chance to flourish. Young singers, good musicians. So I think for me, I would like to remember him as that individual who was selfless, who was absolutely giving, and who lived life king size. He called himself a king, and he said, I want to be in my kingdom. I feel like a king here. मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर. But he did not take it for granted. He loved not just the humans, he also loved nature. So he tried to, do as much for that. And I remember many conversations with him. Over the period of years, we became closer as friends also, and not just work colleagues. So I remember many conversations. We would talk about everything. We would talk about movies, about music, about books. He was very well read. He was very intelligent. And even casual conversations about life and how he lives, about God and about the existence of what in universe, etc. So I have very fond memories of him, and I still don't want to accept it. Maybe it's my way of saying that I'll take my time. I want to take my own time to come to terms with it. But until then, I'll celebrate him. I think it's this. We talking about him without his presence. This is in fact very unfortunate that we have lost him so early. Ma'am, when we talk about Zubeen Garg and his compositions, his creations, his style of singing, his humming, he was called in fact the humming queen, and it was on another level. So when the sudden news of his untimely death came, जैसे वक्त जैसा ठहर सा गया, and everywhere it was like somewhere that time had stopped. After that, you saw what happened. There were like sea of people. You just wanted to see him, just wanted to have, touch him. And after that, it was, I think, around more than 170 or 180 countries that his name was searched. It was like one of the funerals which was attended by such huge number of people. So how do you see that? I mean, just goes to show what a phenomenon he was. And maybe other than Assam, people didn't realize who he was. I mean, he came to Mumbai, he made a name for himself. But the Mumbaikar on the road didn't know about him, or anywhere in Delhi or Calcutta or South. And now they realize what a phenomenon he was and what he meant to the people here, and how people came out to give back that love in the small way that they could. They stood for hours and hours in the heat, in the sun, and slept on the roads so that they could have a last glimpse of him, touch him, and pay their respects to him. It just goes to show that our country has always had these brilliant artists, and people remember them in their own way for a very long time. Zubeen, of course, is going to be one of them. It's very difficult for me to even use the word was. I keep saying is even in my conversations, because it is very difficult. But he was already a legend. It's not that his passing away has made him a legend. He was already a legend. He had already done things he had already done, in his musical career, and which nobody probably from any other walk of life or any other from the film industry or music industry from anywhere in our country had done. So I think he will be cherished and remembered for all of that also. And what we as an outsider, I'm saying I'm from Mumbai, and what we saw was absolutely overwhelming. I knew he was loved. I knew his adulation. I knew his popularity, because I have performed with him on stage here, and I have seen that kind of adulation and the way he'd be, where he'd go with security around him. But the large population in India didn't know who this phenomenon was. And I have seen videos and reels online, which amazes me also, that people, like you said, 174 countries, people in countries like, I don't even know the names, they were giving him a tribute by playing Mayabini. Bulgaria,
I think it was Bulgaria or somewhere where the orchestra played the Mayabini tune As to. if Mayabini became a prayer. Yeah, it has become a prayer. I won't even call it an anthem. I think it is. I like the word prayer. I think it is a prayer for all of us who love this man. Absolutely. Ma'am, when we take your name, I think everyone will agree with me. You are not born in Assam, but you are so very close to each and every Assamese, because we know that how your songs with Zubeen Garg and how your songs are so much popular. What was your first song, and what was the first, what would I say, what was that moment like? We'd also like to remember that. I'd sung a lot of Assamese in Mumbai for jingles, advertising campaigns. So I think Kalyan Barwa, the guitar player, had heard me in one of those and recommended me to Zubeen when he came to Mumbai to record a song for his album. And he said, I want a Mumbai-based singer's voice. And when I went and I saw him first, I said, "Ye kaun hai?" This handsome, young, dynamic-looking fellow. I said, "Oh, you're the composer as well?" He said, "Yeah, I've composed and I've written the lyrics also." I said, "Okay, that's quite a package." And then I heard the song, and then I heard the composition, then I heard him sing effortlessly. And I realized that he was not just any other talent, jo ye bhi karte hain, wo bhi karte hain. He genuinely was good at everything. And then, of course, in the due course of time, I recorded a lot of songs with him for his films, for his albums, until recently. And I've seen him evolve as an artist also, from what he was when he was 26, 27, the young blood, to the mature era-airy song that he did. He had evolved so much because he heard a lot of music. We would discuss a lot of music and he would say, I heard this, I heard that, have you heard this, have you heard that? So he was not just a musician who only listened to a particular kind. He was exposed to all kinds of music, all styles of music, and that you could see him in his music. So for me to work with someone like that, it was also for me to learn a lot. That, first of all, what Assamese music was all about, and then what Bihu songs were, and when I sang the traditional Bihu songs, how to use a different kind of a little tonality. And I'm not saying this for effect, but I genuinely believe that whatever I am here is because of Zubeen, because of those songs initially that he gave me, whether it was Uja Gori Nikhar, his first song, or Wrong, Kokal Khamusia, and then of course many other songs. Then when he gave me Khali Ki Pua, and I would like to request just a single line of either Kokal Khamusia or Khali Ki Pua, just a line. Khali Ki Pua Rodale dekhile tomaloe mor monote pore Bukuru kha him hoi thake ki jani tomate golibo pare. Ma'am, when you sing, it is like we can listen for hours. And when you sing any Assamese song, I know you understand a bit of Ohomia, and it is like any Ohomia is singing. So do you know what kind of a craze over here with your voice people think of you as their own? So how does it, how do you take that, or how does it feel? What can I say? I mean, it's such an honor, it's such a pleasure. I mean, I'm not even as popular in my own state, Tamil Nadu, I think, as much I'm popular here. So very popular, ma'am. Yeah, and I love it when people call me Ba, and I've seen comments, Mahalakshmi Ba, you've sung this, you've sung that and this, and so much of love. And I have over the years got to understand the language. I understand quite a lot now when two people converse. But more and above everything, I feel I have learned to understand the culture, the tradition, and the heart of the people here. When Zubeen used to say that we are very simple people, I used to say we are all simple people, जो छोटे-छोटे शहरों से आते हैं. Lekin now I realize what he meant, because I have found so much love here, and unadulterated love.
I met the commoners out here, I met people. I feel it's unadulterated, untouched. So I'm very, very, very touched by the kind of love I've got here. Also coming back to the style of singing Zubeen Garg always had, it was different. So how different would you say? And was there any time where Zubeen Garg was like, you know, that was the song could have been this way or that way? कभी कुछ ऐसा हुआ कि उसको ऐसे गाना चाहिए था, उसको ऐसे गाना चाहिए था? क्योंकि we all know that you are also very, you know, you were like a friends. Yeah. Oh, we've had a lot of spats because he can sing very, very high. His range was very, very high. So he used to make songs, duet songs, which very high range. And I come from, you know, that background where even I could sing very high. But I used to find a way. I used to say, nahi, I can't sing this song and I won't sing this. He says, no, I knew you can. That's why I composed it like that. तो कभी-कभी हमारा उस पे, you know, थोड़ा सा तू मैं होने लगती थी. But I think he was a very, very accomplished singer and he was a very complete singer. He could sing anything. He could sing rock style, pop style, ghazal style. He could sing even the slightly classical style. And I used to joke with him. He said, I have not learned music like you. I have learned my own version of Indian classical. I said, जो भी आपने सीखा है, अच्छा सीखा है, बहुत ढंग से सीखा है, because he used to sing some songs like जाने क्या चाहे मन और रोई रोई. It's not easy for a singer who has not learned anything to sing like that. He was a natural. He was just gifted. And he used to sing all these slightly classical songs also very, very easily. Almost I have actually heard songs where I don't want to take names, but where I've heard some Mumbai-based singers and I felt that his voice had a little more polish, had more finesse, had more texture, style. And I wish he had sung more in Hindi as well. তেজত যেন এটা নতুন শক্তি আহি গ'ল নহয় জানো? আৰু এই মহালক্ষ্মী আয়াৰ জুবিন দাৰ সৈতে বহু গীত গালে, অসমীয়া গীত শালিকীবোৰৰ পৰা আদি কৰি আমি আমাৰ সন্মানীয় সম্পাদক পৰাগণী আদিত্য ডাঙৰীয়াক মহালক্ষ্মী আয়াৰক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এটি ফুলৰ তোৰাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে মহালক্ষ্মী আয়াৰক। এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী মহালক্ষ্মী আয়াৰক। জুবিনবিহীন জন্মদিন পালন কৰি কি ক'লে জয় বৰুৱাই, শুনো আহক। জয় বৰুৱা, আৰু সেই জয় বৰুৱাজনৰ নামটো শুনিলে নিশ্চয়কৈ আপুনি মানুহজনৰ ছবিখন মনলৈ আহে। আৰু সেই জয় বৰুৱাৰ মুখতে আছে, মই কিছু তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত আজি নিশা তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আচলতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এটা বিশেষ অনুষ্ঠান তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাই আচলতে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, থেংক ইউ। দাদা, জুবিন গাৰ্গবিহীন এখন অসম, আৰু আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাই বিভিন্ন ঠাইত এটা সংগীতানুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। নিউজ 18 সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। কেনেকুৱা ধৰণেৰে এই গোটেই সংগীতানুষ্ঠানটোক লৈ? তাকে মোৰ মতে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নেকি ট্ৰিবিউট। আজি প্ৰথমখন হ'ব আৰু এইকেইদিনত কেইবাখনো আছে। মই 4খন নে 5খনত গাব লাগিব। আৰু কিন্তু সংগীতটো সংগীতৰ জেগাত আৰু এজন ব্যক্তি তেখেতৰ জেগাত, আৰু জুবিনটো জুবিনে মোৰ নিজৰ দাদাৰ নিচিনা। সেইগৰাকী জুবিন গাৰ্গ আচলতে অসমক ভাল পোৱা, অসমীয়াক ভাল পোৱা, প্ৰতিগৰাকী লোককেই মৰম কৰা সেই জুবিন গাৰ্গ। আপুনি কেনেদৰে সেই জুবিন গাৰ্গৰ সান্নিধ্য প্ৰথমে কেনেদৰে হৈছিল বা জুবিন গাৰ্গক কেনেদৰে লগ পাইছিল? যিহেতু বহু বছৰ হ'ল আপোনাৰো সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰি অহা, গান বা তেওঁৰ সৈতে যিসমূহ কাম কৰিছিল, ৰথৌ বুলি হয়তো এটা গানো তেওঁৰ সৈতে আপুনি কম্প'জ কৰা গান এটা তেওঁ। জুবিনক মই প্ৰথমতে কলেজত লগ পাইছিলোঁ। জুবিন মোতকৈ ডাঙৰ আছিল আৰু ছিনিয়ৰ আছিলে, বেলেগ কলেজৰ আছিলে। কিন্তু জুবিনৰ এজন বন্ধু আমাৰ মই গুৱাহাটী কমাৰ্চত আছিলোঁ, তেওঁৰ হোষ্টেলৰ আছিলে গৌতম চক্ৰৱৰ্তী, খুব ঘনিষ্ঠ যোৰহাটৰ পৰা। মোৰ জুবিনৰ চিনাকি নাছিলে, কিন্তু গৌতমৰ থ্ৰুৱেদি জুবিনে গম পালে যে তাত এজন ল'ৰা আছে জয়, যোনে গান গায়। আৰু তেতিয়া মই গোটেই ৰক হেৰি আৰু গৌতমে ক'লে জুবিনক মানে ভাল গায় বুলি ক'লে। আৰু আমি অলপ বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ মিউজিক আছিল। জুবিনে বিচাৰি আহিলে আৰু এদিন হঠাতে হোষ্টেল ওলালেহি। এইটো আপোনাৰ 96 মানৰ কথা। তেতিয়া আমি জুবিনৰ নামটো শুনিছোঁ, গান ভাল পাওঁ,
আৰু কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ জুবিন আহি হোষ্টেল ওলালে এদিন আহি পেলাই তাৰপিছত বহি মেলি তয়কৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু বিৰাট বিৰাট মৰম কৰিছিল তেতিয়া মই মানে জুবিনে কয় এতিয়া মই তেতিয়া চিল গাওঁ অলপ ষ্টিং গাওঁ জুবিনে একদম বেলেগ মানে সোৱাদটো বেলেগ পালে জুবিনেও ষ্টিং শুনিছিলে হেৰি শুনিছিলে জুবিনে কিছুমান আৰ্টিষ্ট শুনা নাছিলে একেবাৰে আমি মানে এনেকুৱা এটা বন্ধুত্ব হ'ল যে এনেকুৱা লাগে বন্ধুত্বটো বহুত 10-15 বছৰ পৰা চলি আহিছে আৰু জুবিনে খুব এনকাৰেজ কৰিছিলে আৰু প্ৰথম লগ পাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি হয় আমাতকৈ ভুৱন হাজৰিকাহঁত বহুত আগতে ৰিটায়াৰ কৰিলে তেখেতে আৰু ইয়াত নাছিলেও কিন্তু আমি একেবাৰে ঘনিষ্ঠ ওচৰৰ পৰা পোৱা আৰ্টিষ্ট হিচাপে জুবিনক পালোঁ আৰু যিহেতু আমাতকৈ অলপ সময় বয়সত ডাঙৰ আছিলে ঘনিষ্ঠভাৱে পালোঁ দেখিলোঁ এজন আৰ্টিষ্ট কেনেকৈ হয় বস্তুটো আৰু সেইটো বৰ ফেচিনেটিং আছিলে জুবিনে যেতিয়া আমাৰ আগত অলপ চলপ কেতিয়াবা তাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে এইটো গান গাচোন যেতিয়া গাইছে আৰু মই তাকে মানে 80s 90sৰ আমি 80sত আচুৰ আন্দোলন আহিল AGPৰ আহিল আলফা এটা আহিল এইবোৰ বহুত অসমীয়া মানুহৰ বহুত আশাও আছিলে আৰু কিছুমান কথাত কিছুমান বস্তু নহ'ল বা হ'ল ভালে বেয়াই এখন দেশ এটা জাতি ভালে বেয়াই মাজেদি যায় কিন্তু জুবিনৰ গানে আকৌ এটা আশা আনিছিল তাৰমানে মানুহৰ মাজত মই সেইদিনা ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ জুবিনে যেতিয়া প্ৰথমবাৰ দূৰে দূৰে মোৰ আগত গাইছে তেতিয়া পাপনৰ কীবৰ্ডখন তেতিয়া পাপন দিল্লীত থাকে মই ইয়াৰ কলেজৰ শেষ ইয়েৰ তেতিয়া ৰবি শৰ্মাই মোৰ বন্ধু ক'লে যে আমাৰ বন্ধু এটা আহিছে পাপন মই পাপনক চিনি নাপাওঁ এবাৰ ধুনীয়া কীবৰ্ড এখন আনিছে আমাৰ চিন্তাবোৰ তেনেকুৱা আছিলে চাব যাবি নেকি মই বোলো ব'ল সেই একেটা কথা কোনোবাই জুবিনকো ক'লে তেতিয়া সেইদিনা আমি পাপনৰ দেউতাকে বৰ ধুনীয়া কীবৰ্ডখন প্ৰেজেণ্ট কৰিলে আমি পাপনৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ তেতিয়া পাপন ৰবি জুবিন মই আৰু মই তেতিয়ালৈ বুজি পাওঁ যে আৰ্টিষ্ট এজনক কৈ দিব নালাগে গানটো গা বুলি মই বোলো তথাপি ক'লোঁ জুবিন ইমান ধুনীয়া কীবৰ্ড এখন এটা গান গাই শুনাচোন জুবিনে দূৰে দূৰে গানটো গাইছিলে আজি যোনটো মই গাব যাম গানটো শুনিয়ে তাৰমানে এটা ফ্ৰেছনেছ এনেকুৱা লাগিলে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া আশা যেন চব বস্তু ঠিক হৈ যাব চব ভাল হৈ যাব 96 97তো অলপ আছিলে কিছুমান খেলি মেলি পুলিচৰ চেকিং হয় হেৰি হয় আমাৰ সেইখিনি আগে পিছে পৰাগ দাসৰ হত্যাটো হৈছিল আৰু আমি গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ হোষ্টেলত আছিলোঁ সেই জেগাখিনিত অলপ বেলেগ হৈ আছিলে বহুতো কিন্তু তাৰ মাজত যেতিয়া আমি দূৰে দূৰে থাকিবা কিমান আৰু এনেকুৱা যেন এটা নতুন আশা লৈ আহিছিলে যে আকৌ চব ঠিক হৈ যাব সেইটো আছিল সেইগৰাকী জুবিন গাৰ্গে অসমীয়াৰ হৈ সকলোৰে হৈ কাম কৰি গৈছিল আৰু প্ৰতিটো গানত তেওঁ এটা নতুন আন্দোলন তেওঁ আনিছিল হয়তো সেয়া প্ৰেমৰেই হওক নতুবা বিষাদখিনি নাইকিয়া কৰিছিল প্ৰতিটো কথাত তেওঁ আচলতে সেইখিনি স্বতঃস্ফূৰ্ত হৈ উঠিছিল কিন্তু এই জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা বা এতিয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাটো সঁচাকৈ দুখৰ বিষয় কেনেকুৱা ধৰণে আজি যিহেতু News 18ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান তাত কেনেকুৱা ধৰণে ৰাইজক আপুনি আহ্বান জনাব যে জুবিন গাৰ্গৰ আচলতে মাতিবলগীয়া বিশেষ নিমন্ত্ৰণ দিবলগীয়া নাথাকেই জুবিন গাৰ্গ বুলি সকলোৱে আপুনি ওলাই আহিছে সকলোৱে দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি নিমন্ত্ৰণ জনাব মই এইটো একচুৱেলি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মই ভাবোঁ অনুৰাগী সকলো আহক জুবিনৰ কামখিনি তেওঁৰ গান তেওঁৰ সংগীত তেওঁৰ চিন্তা আকৌ চেলিব্ৰেট হওক জুবিনক মৰমেৰে জীয়াই ৰাখক শ্ৰদ্ধাৰে জীয়াই ৰাখক আৰু মই ভাবোঁ আজিৰ দিনটো সেইটো এটা শুভ আৰম্ভণি সকলো আহক সকলোৱে বিচাৰক জুবিনক ভালকৈ হওক আৰু নেক্সট নতুন আৰ্টিষ্টখিনিক যাতে ইনস্পিৰেশ্যন পায় আমি এনেকুৱা এজন আৰ্টিষ্ট হ'ব বিচাৰোঁ বুলি আৰু কেইটামান আচলতে প্ৰশ্ন নহয় আচলতে কথা পাতিছোঁ আপোনাৰ সৈতে জুবিনদাৰ সৈতে আপুনিও নিশ্চয়কৈ বহুখিনি কাম কৰিছিল সকলোতকৈ ভাল লগা আচলতে জুবিনদাৰ গানসমূহৰ ভিতৰত একেলগে কাম কৰা দুইজনৰে কলাপ কৰা যিখিনি আছিল কামখিনি এই সকলোতকৈ ভাল লগা গানটো আপোনাৰ কোনটো বা কেনেকুৱা ধৰণেৰে লয় আমাৰ ভাল মেমৰি আছিলে তাৰ প্ৰথম চিনেমাখনৰ যোনখন মানে মিছন চাইনা তাত আমি সেই এভৰি মৰ্ণিং কামছ বুলি এটা গান কৰিছিলোঁ চ' সেইটো বহুত মেমৰি আছে তাৰ প্ৰথম চিনেমা সি বম্বেলৈ গৈছে মোক গোৱাইছে আমি গৌতমৰ ষ্টুডিঅ'ত গাইছোঁ গানৰ শ্বুটিং হৈছে ঘৰত সেইটো এটা ডাঙৰ হেৰি আৰু মানে আমি ভেলাঘৰত আছোঁ ভেলাঘৰ জ্বলাই দিছে মানে শ্বুটত আছে চ' খুব এক্সাইটিং খুব ধুনীয়া আৰু মই সেইদিনাখন ক'ৰবালৈ যাব লাগে মই ৰাতি কিবা শ্ব' আছিলে বেলেগ জুবিনে সেইদিনাখন সোনকালেও কৰি দিছে যাতে মোৰ দেৰি নহয় ধুনীয়া একদম মানে ডিচিপ্লিন ৱাইজ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শ্বুট শেষ মই ৰাতি 11:30 12টালৈ শেষ হৈছে চ' এইবোৰ কথা আজিৰ দিনটো মই ভাবোঁ শুভ আৰম্ভণি হৈছে আৰু ইয়াত মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে আজিৰ পৰা আৰ্টিষ্টখিনিয়ে
পাৰফৰ্ম কৰক গান গাওক আৰু জুবিনে যেনেকুৱা অনুষ্ঠানত বা যেনেকুৱা যাক যাক হেল্প কৰিছিলে সেইখিনি হেল্প আকৌ মিউজিকৰ থ্ৰুৱেদি আকৌ যাওক মানুহলৈ সেইখিনি ৰৈ গৈছিল আৰু মই জানো সেইবোৰ ৰৈ গৈছে মইতো ভাবোঁ সেই কেইজনমান আৰ্টিষ্টে এমাহে যদিও কিবা এটা দিয়ে বহুত পইচা জেনেৰেট হয় সেইটো এটা কাৰেক্ট জেগালৈ যাওক মানুহৰ হেল্প হওক আৰু জুবিনৰ কাম চিন্তা ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখি সেই আশীৰ্বাদ লৈ ভাল কাম কৰি যাওক জুবিনৰ কেতিয়াবা আপুনি গান শুনেনে যেতিয়া নিজৰ গানটো মানে আছেই তাৰ বাহিৰেও জুবিন গাৰ্গৰ কেতিয়াবা তেনেদৰে গান শুনা হয়নে আপোনাৰ বা মনত পৰিলে জুবিন গাৰ্গক শুনা হয় কিছুমান গান মই এতিয়া ধৰা আজি দূৰে দূৰে গাব যাম কিন্তু মই মেমৰি হিচাপে সেইটো গানেই শুনি থাকোঁ যে আমি কেনেকৈ লগ পাইছিলোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া গান বহুত আছে জুবিনৰ আৰু জুবিনৰ গান বুলি ভাবিলে মই একচুৱেলি জুবিন আৰু উৎপল শৰ্মাৰ এছ'চিয়েশ্যনটো ভাবোঁ এনেকুৱা এটা ধুনীয়া এছ'চিয়েশ্যন আৰু উৎপল দা ইমান এজন টেলেণ্টেড আৰ্টিষ্ট জুবিনৰ মেণ্টৰ ইমান এজন সুন্দৰ মানুহৰ মানে ইন হিজ লাইট নট ইন হিজ শ্বেডো ইন হিজ লাইট জুবিন ডাঙৰ হ'ল এনেকুৱা এজন গুৰু পালে আৰু সেই গুৰু থ্ৰুৱেদি অসমবাসীক আৰু সকলো মানুহক ইমান এটা ধুনীয়া মিউজিক দি দিলে ইমান ধুনীয়া চিন্তা দিলে ইমান ধুনীয়া ইম'শ্যন দি গুচি গ'ল আমাৰ একচুৱেলি এই অসমীয়া ভঁৰালটো ইটছ ভেৰি ৰিচ মোৰ কেতিয়াবা লাগে মানুহে বেদনাত আহি সেইটো বুজিয়ে পোৱা নাই তাৰমানে কিমান ৰিচ আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাক আৰম্ভ কৰি আমাৰ কালজয়ী গীত আছে মানে কালজয়ী গীত আৰু মানে কেনেকৈ ক'ব লাগে বুজি নাপাওঁ এইটো মানে বিশ্ববিজয় কৰি যাব পৰা সংগীতৰ চিন্তা আছে এই চিন্তাখিনি এই সংগীতখিনি আমাক আৰু বহল উদাৰ মনৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে আমি শিকি এই সংগীত আৰু এই সৃষ্টিৰ পৰা আমি শিকি আমি ভাল মানুহ হওঁ ভাল কাম কৰোঁ আমি আমাৰ নিজৰ সকলো মানুহৰ ওচৰৰ মানুহক হেল্প কৰি আগলৈ লৈ যাওঁ আমি নিজে চিনি পাওঁ দেশক আগলৈ লৈ যাওঁ কোনকেইটা গানে জুবিনৰ কোনকেইটা গানে হৃদয় চুই যায় আপোনাৰ বা আজি যি অনুষ্ঠান আছে আপোনাৰ সেই অনুষ্ঠানত কোনকেইটা গান আপুনি দৰ্শকক শ্ৰোতাক শুনাব বিচাৰিব মইতো আজি গোৱাৰ ভিতৰত আজি মই দূৰে দূৰে গাম সেই গানটো মই জুবিনৰ পৰা প্ৰথম শুনিছিলোঁ তাৰ মুখত জুবিনৰ একদম বিগিনিং অনামিকাটো গাম সেইটো এটা বহুত চেঞ্জ আনিছিল মই সেইটো গান ভাবিলে মই উৎপল দা কৈলান দা সকলোখিনি মানুহ যোন জুবিনৰ লগত জড়িত আছিল আৰু এটা নতুন মিউজিক লৈ আহিলে এটা মানুহক নতুন আশা দিলে সেই গানটো সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মোৰ কাৰ পৰশটো ভাল লাগে মই বম্বে যোৱাৰ আগে আগে মোক দিল্লীত জুবিনে সেই গানটো আনিবলৈ শুনাইছিলে মই বোলো ৱাও এনেকুৱা ধুনীয়া বস্তু বনাইছে মই এই তিনিটা গাম আৰু জুবিনৰ শুনিলে মই দূৰে দূৰেটো শুনি থাকোঁ মাজে মাজে আৰু মই গানে কি আনেতো শুনো কাৰণে সেইদিনা উৎপল দাৰ লগত কথা হৈছিল উৎপল দাই মানে কৈছিলে যে গানে কি আনে জুবিনক এটা ধৰণে বুজাব হৈছিলে মানে গানে কি আনে সেই বস্তুটো জুবিনৰ এটা কনভাৰ্চেশ্যন হৈছিলে জুবিনে কৈছে উৎপল দাই কৈছে তেতিয়া মই সেইটো বস্তু বনাব খুজিছিলোঁ যে গানে আনে কি কাৰ মাজত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ কি হেৰি এটা চিন্তা বা এটা ভয় বা এটা আশা চ' কাৰণে এইবোৰ চিন্তা লৈ সেই মানুহবোৰে এটা জীৱন আগবাঢ়ি গ'ল আৰু অসমক এটা সাংঘাতিক এটা ট্ৰেজাৰ আগবঢ়ায় মানে ইটছ এ বিগ ট্ৰেজাৰ ডেট হেজ বিন ফৰৱাৰ্ডেড টু জেনেৰেশ্যনছ সেইটো মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় এই 2-3টা গান শেষত কি ক'ব বিচাৰিব জুবিন গাৰ্গৰ গোটেই যদি দিশটো সামৰি বা জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনৰ কথা সামৰি আপোনাৰ সৈতে থকা স্মৃতিখিনি জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কেনেকুৱা ধৰণে ৰাইজৰ আগত ক'ব বিচাৰিব I don't know if I have the answer to this কিন্তু মোক যদি সোধে মই ভাবোঁ জুবিনৰ ইমানখিনি ভাল আছিলে আমি সেইখিনি লওঁ সেইখিনি আশীৰ্বাদ হিচাপে থাকক আৰু আজি আমি যিটো দেখিলোঁ এই কিছু ভুল মানুহৰ কাৰণে কিছু খেলি মেলি হৈ গ'ল মানুহে শিকক কেনেকুৱা মানুহৰ লগত মানুহ থাকিব নালাগে চিনি পাওক মানুহে মানুহক চিনি পাওক আৰু তাত কোনটো হিংসাত্মক ভাৱৰ কাৰণে মই কোৱা নাই মানুহৰ কেনেকুৱা মানুহৰ লগত থাকিলে নিজৰ চিন্তাধাৰাৰ উন্নতি হয় আগলৈ যাব পাৰে ভাল কাম কৰিব পাৰে সেইটো চিন্তা কৰক এনেকুৱা ভুল যাতে আৰু কাৰো লগত নহয় আৰু
ইয়াত এটা খুব ডাঙৰ কথা আহে যে আৰ্টিষ্টৰ লাইফটো কেনেকুৱা ভাল পাওঁতে চবেই ভাল পায় কিন্তু আজি জুবিন নাই চবৰ ওপৰত খং এইটো কিয় হৈছে জুবিনটো এনেকুৱা নাছিল মইতো আজি এবছৰমান এইটো কথাই কৈ আছোঁ হৰমেন বৰুৱা যেনেকৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল গুচি গ'ল পানীৰ মাজলৈ জোতা চেণ্ডেলযোৰ খুলি কোনোবাই কৈছে সেৱা কৰি সোমাই গুচি গ'ল অসমীয়া সংগীতৰ তেওঁতো এজন বেলেগ ধৰণৰ ৰজা চিনেমাৰ আজি সেইজন মানুহ নাইকিয়া হৈ গ'ল জুবিন নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰ্টিষ্টৰ লাইফটো ইমান ইজি নহয় মানুহে আৰ্টিষ্টক মৰম দিয়ে বহুত কিন্তু মৰমটো যাতে ভালকৈ আৰ্টিষ্টজনে পাওক জীয়াই থকা সময়খিনিত তেওঁ শান্তিৰে থাকিব পাৰে আৰ্টিষ্ট কমিউনিটিটো সৰু আৰু খুব প্ৰেচিয়াছ সেইটো আৰু মৰম আৰু অলপ আশীৰ্বাদ লাগে ধন্যবাদ জনাইছোঁ দাদা ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ সকলো ভালকৈ হওক নিউজ 18ৰ বিশেষ আয়োজন সুৰৰ সোপানে সোপানেত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অনুপম শইকীয়াই কি ক'লে জুবিন গাৰ্গক লৈ মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত অসমৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় এটি নাম অনুপম শইকীয়া তেখেত মোৰ সৈতে আছে মই আপোনাক আজি যিখিনি সময়ত আমি কথা পাতি আছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত আমি আচলতে কোনেও সেই ধৰণৰ কথা এটা কল্পনাইতো কৰা নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁ কি ধৰণে কৰিব নিশ্চিত ৰূপত অজস্ৰ আপোনালোকে কাম কৰিছে একেলগৰ সৃষ্টিবোৰ কি ক'বলৈ মন গৈছে এইখিনি সময়ছোৱা তেওঁলোকে কেনেকৈ ট্ৰিবিউট দিব আচলতে প্ৰথম কথা হৈছে কি নিউজ 18ক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা ইমান ধুনীয়া সুৰৰ সোপানে অনুষ্ঠানেৰে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ যি আচলতে প্ৰস্তুতি গতিকে মই সঁচাকৈ শলাগ লৈছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তাত আমিও সমভাগী হ'বলৈ পাইছোঁ গতিকে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ কিন্তু দুখ লাগিছে এইটো কথাতে যে জুবিন গাৰ্গ আজি নোহোৱা হৈ আমি তেখেতক স্মৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো আমাৰ সপোনৰ অগোচৰ আছিল সেই কথাটো আৰু জুবিন গাৰ্গ বুলি ক'লে আচলতে জুবিন গাৰ্গ ব্যক্তিজন মই ভাবোঁ যে এখন সমাজ তেখেত নিজে এখন সমাজ গতিকে এজন ব্যক্তিক নহয় এখন সমাজক আমি হেৰুৱাইছোঁ কাৰণ তেখেত মানৱ দৰদী মানুহ গতিকে মানুহৰ কাৰণে তেওঁ সংগ্ৰাম প্ৰকৃতিৰ কাৰণে সংগ্ৰাম তাৰ লগতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে সংস্কৃতিৰ কাৰণে সংগ্ৰাম এই গোটেই এজন সংগ্ৰামী সত্তাক আমি হেৰুৱালোঁ যি কি নহওক আজি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ যি সত্তা সেইখিনি জীয়াই ৰাখিব লাগিব গতিকে নৱপ্ৰজন্ম বিশেষকৈ ওলাই আহক মই জুবিন হ'ব বিচাৰোঁ সেই আশাৰে যদি ওলাই আহে হয়তো আমি জুবিন গাৰ্গক পুনৰ আকৌ উভতাই পাম আৰু আচলতে শেষ বুলি এইটো শেষ নহয় গতিকে শেষৰ পাছত আকৌ আৰম্ভণি হয় গতিকে জুবিন গাৰ্গক যদিও হেৰুৱাৰ দুখখিনি আমি কেতিয়াও ম্লান কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তাৰ মাজতো যে নৱপ্ৰজন্মই আকৌ এটা নতুন বাটেৰে বাট বুলিব গতিকে নতুন প্ৰচেষ্টাৰে আচলতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গৰ যিটো অভাৱ সেইটো যে পটককৈ পৰিপূৰ্ণ হ'ব সেইটো কেতিয়াও আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে সৃষ্টিৰাজি খুব সুন্দৰ হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যথেষ্টখিনি প্ৰচেষ্টা লাগিব গতিকে সেয়েহে মই খুব আন্তৰিকতাৰ আচলতে কামনা কৰোঁ নতুন প্ৰজন্মই যাতে এই সৃষ্টিৰাজিক জীয়াই ৰখাৰ লগতে নতুন সৃষ্টিৰ লগত একাত্মক হৈ অসমৰ সাংস্কৃতিক পথাৰখন জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱাৰ পাছত যিখিনি খালী সেই খালীখিনি যাতে পূৰণ কৰি যাব পাৰে সেইখিনি বহুত আন্তৰিকতাৰে আশা কৰোঁ গতিকে কি ক'ম আৰু জুবিন গাৰ্গৰ লগত বহুতো স্মৃতি আছে মই স্মৃতিৰ কথাই যদি আপোনাক সোধোঁ আমিতো জানোৱেই সকলোৱে যে আপোনালোকৰ যিটো এটা নতুন ধাৰা আমাৰ অসমীয়া গোটেই সংগীত জগতখনত সৃষ্টি হোৱাৰ সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ অজস্ৰ সৃষ্টি একেলগেও আছে ধৰক আপোনাৰ সৃষ্টি তেওঁ কেতিয়াবা গীত গাইছে বা ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ সেই জুবিন গাৰ্গজনক যদি মনত পেলাবলৈ কওঁ আপোনাক এইখিনি সময়ছোৱাত সেইজন জুবিন গাৰ্গৰ কোনবোৰ কথা আটাইতকৈ বেছি আকৰ্ষণ কৰিছিলে বা ধৰক কোনবোৰ কথা আটাইতকৈ বেছি এই ষ্টুডিঅ'তে হওক বা অনুষ্ঠানতে হওক কেনেকৈ মনত পৰে আচলতে কৈ পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ বহুতো কাহিনী আছে তাৰমানে বহুতো কাহিনী গতিকে তেওঁ আচলতে কি পইচাক প্ৰাধান্য নিদিয়া এজন ব্যক্তি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি আমাৰ NSDত এখন নাটকৰ কাম চলিছিলে ৰবিজিতাই কৰিছিলে নাটকখন তাতে জুবিন গাৰ্গক সংগীত কৰিবৰ কাৰণে মাতিলে আৰু জুবিন গাৰ্গে মোকো লৈ গ'ল দিল্লীলৈ আমি দুইজন গ'লোঁ জুবিন গাৰ্গে টিকেট কাটিলে দুইজনে গৈ পেলাই নাটকৰ কামখিনি কৰিলোঁ কৰি আহি পেলাই আমি নিশা আমি অসম ভৱনত থাকিলোঁ দুইজন ৰাতিপুৱা তেওঁৰ শ্ব' আছে বিগ FM লঞ্চিং কলিকতাত গতিকে তাৰ চামে মোক ফোন কৰি আছে যে অনুপম দা
আপুনি কাইণ্ডলি জুবিন দাক জগাই দিয়ক আমি দুইটা এখন বিচনাতে দুইটা শুই আছোঁ নহ'লে ফ্লাইট লেট হৈ যাব প্লিজ অনুপম দা এইটো কৰক তো তাক মই জগাইছোঁ মই বোলো উঠা নহ'লে দেৰি হৈ যাব তাৰপিছত ফোন কৰি আছে ফ্লাইট মিছ হ'লে ডাঙৰ কথা হ'ব সন্ধিয়া যিহেতু শ্ব' আছে সি কৈছে শুই থাকা টোপনিতকৈ পইচা ডাঙৰ নহয় গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান কথা মুম্বাইত এদিন মুম্বাই আচলতে মোৰ যিমানকেইটা জাৰ্ণি 24-25টা জাৰ্ণি অন্ততঃ জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰতে সদায় থকা হৈছে তেওঁ ৰিচিভ কৰে বা কেতিয়াবা গৰিমাই হ'লেও গেটৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই অটোখনেই হওক বা টেক্সিখনেই হওক ভাড়াটো তেওঁ বাৰ্গেনিং কৰি পেলাই নিজে দিয়ে কিজানিবা মোৰ পৰা বেছি পইচা লয় টেক্সিৱালাই গতিকে তাৰপাছত আমি কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ যাওঁ কেতিয়াবা জুবিনৰ ৰেকৰ্ডিঙতো যাওঁ মোৰ ৰেকৰ্ডিংবিলাকো চলি থাকে তাত থাকি গতিকে সেই সৰু সৰু ধেমালিবিলাক কৰি পেলাই খুব ভাল পায় তাৰমানে কেতিয়াবা একদম সৰু সেইবিলাক কথাই আমনি কৰে দেই আমি গৰিমা মই জুবিন আমি তিনিটা অটো এখন লৈ পেলাই আমি অকণ ঘূৰিম ফুৰিম বজাৰ কৰিম গতিকে তেনেকৈ গৈ আছোঁ যাওঁতে পটককৈ এখন কিতাপৰ দোকান দেখিছে দোকানখনৰ নাম লিখা আছে নলেজৰ আগত কেইটো থাকে নহয় জুবিনে কৈছে সেইখন চোৱা কনলেজ গতিকে গৰিমাই কৈছে যে সেইটো কনলেজ নকয় মানে জুবিনে সেই ধেমালিবিলাক মানে কৰি পেলাই সাংঘাতিক ধৰণে ভাল পায় তাৰমানে গতিকে আচৰিত কথা তাৰমানে এতিয়াও মই মানে বিশ্বাস নহয় কোনোবা মুহূৰ্তত যেন জুবিন নাইকিয়া আমাৰ মাজত সঁচাকৈ বিশ্বাস কৰিবলৈ বৰ টান লাগে আৰু আচলতে সদায় ভাবোঁ যে এইখিনিয়ে চাগে লাষ্ট চকু পানী হ'ব মোৰ কিন্তু তাৰপাছত আকৌ কিছুমান পোষ্টেই হওক ছ'চিয়েল মিডিয়াতেই হওক বা ক'ৰবাতেই হওক আকৌ জুবিনক লৈ পেলাই যদি কিছুমান কথা আহে তাৰপিছত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে দুধাৰি চকু পানী বৈ যায় মোৰ মতা মানুহটোৰে মানে ল'ৰা মানুহজনৰ সেইটো অৱস্থা হৈছে গতিকে জুবিনক ভাল পোৱা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ মাজত মানে আচলতে জুবিন হিৰোইক আছে সকলোৰে সদায় থাকিব হয় সাংস্কৃতিক জগতখনক লৈ তেওঁৰ বহুখিনি আৰু কল্পনা আছিলে হয়তো আৰু বহু সৃষ্টি তেওঁৰ কৰিলেহেঁতেন তেওঁ অকালতে আমি তেওঁক হেৰুৱালোঁ আমাৰেই দুৰ্ভাগ্য সেই সমাজখন আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ধৰণে কাম কাজখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি কি কৰিব লাগিব আপোনালোক কি ধৰণে আচলতে ভাবিছে জুবিন গাৰ্গৰ আচলতে ছবি জগতখনৰ প্ৰতি এটা বেলেগ ধৰণৰ মোহ আছিলে ছবি আমাৰ যি চলচ্চিত্ৰ জগত সেই জগতখনৰ উত্থানৰ ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে সেয়া সংগীতেই হওক বা দৃশ্যায়নৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক মই ছবি উদ্যোগটোক উঠাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আশা কৰিছিলে আজি অসমীয়া ছবি আচলতে সেই প্ৰতিফলনটো দেখা পাইছে জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে কিন্তু কাৰণ জুবিন গাৰ্গে এটা দিনত কৈছিলে যে অসমত এটা দিন এনেকুৱা দিন আহিব যে অসমৰ হলত হিন্দী চিনেমা নচলিব অকল অসমীয়া চিনেমাই প্ৰাধান্য পাব আজি ৰৈ ৰৈ বিনালেত সেই কথাটো দেখা পাইছোঁ যে হিন্দী চিনেমাও মানে অকণমান দেৰিকৈ ৰিলিজ দিবলগীয়া বা ক'তো এখনো নোহোৱাকৈ অকল অসমীয়া ছবিয়ে কিন্তু আজি প্ৰাধান্য পাইছে গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা গতিকে ছবিৰ ক্ষেত্ৰতো কাম আছে আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত আচলতে জুবিন গাৰ্গৰ অকল কণ্ঠ বুলিয়েই নকওঁ কণ্ঠটো ভাৰ্চিটাইল সেইটো মই পৃথিৱীৰ কোনো ছিংগাৰৰ লগত জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠক ৰিজাব নোৱাৰোঁ পৃথিৱীৰ ছিংগাৰৰ ভিতৰত মই এটা কথাই কওঁ যে মাইকেল জেকছনক আমি বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেখেত সন্মানীয় তেখেতৰ দৰে আৰু বহুতো সন্মানীয় শিল্পী আছে কিন্তু যদি মাইকেল জেকছনক আমি এটা বৰগীত লোকগীত টোকাৰী গীত দিহানাম জোৰানাম আইনাম বিয়ানাম এনেকুৱা জাতীয়ৰ মাজলৈ যদি লৈ আনো তেতিয়াহ'লে বা বড়ো মিচিং কাৰ্বি ৰাভা দেউৰী তিৱা এই মাজলৈ যদি লৈ আনো মাইকেল জেকছনক তেতিয়াহ'লে হয়তো তেখেতে এতিয়াতো নাই বাৰু কিন্তু যেতিয়া আছিলে সেইটো সময়তো চাগে তেখেতে এটা গীত গাবলৈ হ'লেও অন্ততঃ 6 মাহ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিলহেঁতেন কিন্তু মাইকেল জেকছনৰ গীত এটা বা অন্যান্য গীত এটা জুবিন গাৰ্গক যদি গাবলৈ দিয়া যায় তেওঁ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শিকি 10 মিনিটত ফাইনেল টেক কৰি পেলাই শেষ কৰি দিব পৰা কেপাচিটি আছিল গতিকে সেই ভাৰ্চিটেল ছিংগাৰ মানে পৃথিৱীত এজন আছিলে কিন্তু গতিকে সেই মানুহজনক হেৰুৱাইছোঁ আৰু সেই মানুহজনৰ লগত বহুতো স্মৃতি আছে মোৰ আচলতে এজন জ্যেষ্ঠ ভাতৃ এজন মোৰ সহপাঠী সাংস্কৃতিক কৰ্মী আমি একেলগে এজন মোৰ বন্ধু আৰু একেটা মাইক্ৰফোনত আমি গীত গাওঁ একেখন থালত কেতিয়াবা ভাত খাওঁ একেখন বিচনাত শুওঁ গতিকে বহুতো স্মৃতি আছে এই মুহূৰ্তত কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কিতাপৰ দৰে হ'ব আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিক হেৰুৱাই যি আচলতে অমূল্য ৰত্ন হেৰুৱাইছোঁ সেইটো হয়তো কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম সঁচাকৈ ধন্যবাদ আমাক এইখিনি সময় আপুনি দিলে
সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আৰু যিহেতু জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন আৰু বিশেষ দিনটোত নিউজ 18 অসমৰ যি বিশেষ অনুষ্ঠান সেই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ঋষা ভৰদ্বাজ আৰু আমি তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ জুবিন দা নাই যে কথাটো মানি ল'বই দিগদাৰী লাগে নহয় জানো ভাবিবই নোৱাৰি ন ভাবিবই নোৱাৰি জুবিন দা যে নাই সদায় আছে যেনে লাগে আৰু আছে আমাৰ মাজত তেওঁ সদায় থাকিব তেখেত থাকিব আমাৰ মাজত আজি ইমান দিন হৈ গ'ল এতিয়া তেওঁৰ জন্মদিনটো আজি মানে তেওঁ নাই তেওঁ নথকাত তেওঁৰ জন্মদিন সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে পালন কৰিছে গতিকে সেই মানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বুকুৰ ভিতৰত যেন এটা দুখ এটা সদায় আমাৰ থাকে হয় আৰু সেই দুখটো সদায় থাকিব চিৰ জীৱন থাকিব আৰু জুবিন দা আমাৰ পিতৃৰ দৰে গতিকে জুবিন দাৰ পৰা শিকিছোঁ গান কেনেকৈ গাব লাগে আৰু জুবিন দাক যে লগ পাইছিলোঁ বহুত কথা শিকাইছিল তেখেতে গতিকে তেখেতৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা সদায় অনুপ্ৰাণিত আৰু জুবিন দা নাই সেইটো ভাবিবই পৰা নাযায় সেইটো আমাৰ কাৰণে মানে শব্দই নাই ক'বলৈ কি হয় আৰু সদায় থাকিব গাৰ শিয়ৰি আহে আচলতে গাৰ নাম শিয়ৰি আহে সেই মনত পৰিলে সেই দিনটোলৈ গতিকে জুবিন দা সদায় থাকিব আমাৰ মাজত সদায় আছে সদায় থাকিব আৰু নিউজ 18ৰ আজি যি যাত্ৰা খুব ভাল লাগিছে খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ ইমান ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠান পাতিছে সকলোৱে আকৌ এবাৰ সৰিছে খুব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ এতিয়া যিহেতু সকলোৱে বিচাৰি আছে যে তেওঁ যেনেকৈ আঁতৰি গ'ল সেয়া কোনেও বিচৰা নাছিলে গতিকে সকলোৱে বিচাৰি আছে ন্যায় পাওক হয় আপুনি আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ তেখেতে ন্যায় পাওক আচলতে কি হৈছিলে সেইদিনা সেইটো কোনেও এতিয়ালৈকে স্পষ্টকৈ কোৱা নাই যে সেইদিনা হৈছিল কি গতিকে আমি জানিব লাগে যে কি হৈছিলে মানে সেইখিনি সময়ত যিসকল তাত ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকেতো জানিব কিন্তু এতিয়ালৈকে কিহৰ কাৰণে কোনেও সেইটো স্পষ্ট মত দিয়া নাই সেইটো বুজি পোৱাত বহুত টান মানে কি হৈছিলে কাৰণ জুবিন দা আমাৰ হিয়াৰ আমঠুনো আমাৰ প্ৰাণ গতিকে সেই ব্যক্তিজনৰ লগত যিটো ঘটনা হ'ল মানে যিয়ে নহওক কিয় আমি জানিব লাগে ন সত্যটো কি কিন্তু সেইটো এতিয়ালৈকে নজনাটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত দুখ লগা কথা আৰু জুবিন দাৰ কাৰণে জাষ্টিছ বিচৰাটোৱে একদম লাজৰ কথা মানে কাৰণ জুবিন দা মানে আমাৰ সকলোৰে ঘৰৰ এজন ল'ৰাৰ দৰে নহয় জানো গতিকে তেওঁৰ কাৰণে যে আমি আন্দোলন কৰিছে চবেই ন জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ সেইটোৱে চবতকৈ মানে দুখৰ কথা লাজৰ কথা কাৰণ জুবিন দাই আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ইমান কৰি থৈ গৈছে ন ইমান দিছে আমাক গতিকে আমি তেখেতক ন্যায় দিব নোৱাৰিম নে আচলতে নিজেই গোটেইখিনি হ'ব লাগিছিলে কিন্তু তথাপিও বিচাৰিব লগা হৈছে গতিকে মোৰ বিশ্বাস চৰকাৰে ন্যায় দিব জুবিন দাই ন্যায় পাবই লাগিব মানে সেইটো সকলোৰে দাবী আচলতে পাবই লাগিব ন্যায় হয় তিনিগৰাকী বিজয়ী কিন্তু প্ৰকৃত বিজয় সানৰাইজ শাহী গৰম মছলা আমি হওক বা নিৰামিষ ৰন্ধাতে বেলেগ মাত্ৰা আনি দিয়ে এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে স্ট্ৰং মানে माइथन स्टील जुबीन को मैं 30 साल से जानती हूँ द फर्स्ट सॉन्ग आई सैंग फॉर जुबीन वॉज ऊजा गोरी निखार दैट वॉज अराउंड 95-96 Zubeen gave me beautiful songs. चलान मशीन लेके आओ इनका चलान काटो चलान तो कटेगा ना भाई যদিও ক্ষমতাত নাই তথাপি অভ্যাস আঁতৰা নাই ভিআইপি সংস্কৃতিৰ মুখ এৰিব পৰা নাই একালৰ মন্ত্ৰী পুত্ৰই মেঘালয়ত পিতৃৰ দেমাকি দেখুৱাই ধমক খালে ৰকিবুলৰ পুত্ৰই ৰঙা লাইটৰ মুহে ৰঙা চকুৰ সন্মুখীন কৰিলে ৰকি পুত্ৰক एमपी साहब की बेइज्जती हो हम आपको बता रहे हैं जब तक वो गाड़ी में बैठे हैं वो ऑथराइज है क्योंकि वो वीआईपी कैटेगरी है ये उनका परिवार ऑथराइज है মেঘালয়ত ৩৫,০০০ টকা ভৰি উভতি আহিল ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ 10 বছৰ আগলৈকে আগে পাছে নিৰাপত্তাৰক্ষী লৈ দীঘলীয়া কনভয়ৰে ওৰ পৰা তলৈ যোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল তানজিল হুছেইনৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰবল প্ৰতাপী মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইন লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীৰ সাংসদ হৈ পুত্ৰক সামগুৰিৰ চকীখন দিয়াৰ মন মেলিছিল ৰকিবুল হুছেইনে কিন্তু ৰকিবুল পুত্ৰক বৰ এটা বিশ্বাস নকৰিলে সামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজে ফলশ্ৰুতিত
নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল তানজিল চকুত পৰাকৈ। নিৰ্বাচনৰ সময়তে পিতৃৰ সৈতে ৰূপহী হাতত হোৱা অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ পাছত তানজিলৰো বৃদ্ধি পাইছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী। সেই সুবাদতে আগে পাছে নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ ঘূৰি ফুৰে তানজিল। জীৱনৰ এছোৱা সময় মন্ত্ৰী পিতৃৰ ৰঙা লাইট লগোৱা গাড়ীতে পাৰ কৰা তানজিলে মুখ এৰিব পৰা নাই VIP সংস্কৃতিৰ। ৰঙা লাইট লগাই ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰাটো তানজিলৰ অভ্যাস। পাছে সেই অভ্যাসেৰে বিপদ মাতিলে তানজিল হুছেইনে। অসমৰ অতপালিত ৰাজ্যৰ বাহিৰত কৰিবলৈ গৈ ৰোষত পৰিল মেঘালয় আৰক্ষী। জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালেত একেলগে অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল মৌচুমী আলিফাই। কি ক'লে মৌচুমী আলিফাই শুনোৱা হওক। ৰৈ ৰৈ বিনালে যিখন ছবি এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো চিনেমা হলত চলি আছে আৰু সেই ৰৈ ৰৈ বিনালে জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ চিনেমা। সেই চিনেমাখনৰ যিগৰাকী নায়িকা জুবিন দাৰ মৌ, সেই মৌ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে। মৌচুমী আলিফা আৰু প্ৰথমখন চিনেমা নহয় জানো জুবিন দাই মৰমতে মাতে মৌ, আৰু এতিয়া চিনেমাখন খুব সুন্দৰকৈ চলি আছে প্ৰতিটো চিনেমা হলত। কিন্তু এই কথাটো আমি বাৰে বাৰে সকলোকে এটা কথাই কওঁ যে জুবিন দা যে নাই, কথাটো মানি যে আজিও ল'ব পৰা নাই, কথাটো একেবাৰে একদম সেইটোৱেই কথা। আজি News18 যিটো পদক্ষেপ লৈছে, News18 আছাম নৰ্থ ইষ্টে যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে, দাদাক যিধৰণে সুঁৱৰিছে, তাৰ বাবে News18ক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে আমি ৰৈ ৰৈ বিনালে টীম উপস্থিত আছিলোঁ, এই শ্ব'টোত ময়ো আছিলোঁ। কিন্তু মানি ল'ব পৰা নাই যে দাদা যে আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নাই, যাৰ বাবে এই পৰিয়ালটো নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে ৰৈ ৰৈ বিনালে। তাৰ আঁৰৰ মানুহজন কিন্তু জুবিন দাই, আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিন দাই। আৰু আজি দাদা কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই, সেই কথাটো মই মানি ল'বতো কেতিয়াও পৰা নাই, আৰু মোৰ লগতে চাগে কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই। আৰু বহুত সময় লাগিব চাগে, কেতিয়াও মানিও ল'ব নোৱাৰিম যে দাদা আমাৰ মাজত নাই। কিন্তু দাদা সদায় অমৰ, আৰু যে আজি এই শ্ব'টোৰ দ্বাৰা যিবোৰ আমি কৰিছে আপোনালোকে, তেওঁৰ গীত হওক মাত হওক, সেই সকলোৰে দাদাক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব সদায়। আৰু জুবিন দাই সদায় অমৰ আমাৰ মাজতেই থাকিব। আৰু ৰৈ ৰৈ বিনালে সকলোৱে ইমান মৰম দিছে, ইমান দাদাই যিধৰণে মোক চিনাকি দি থৈ গ'ল সকলোৰে মাজত মৰমৰ মৌজনী বুলি, সেইধৰণে মানুহে বহুত মৰম কৰিছে আৰু বহুত আঁকোৱালি লৈছে। আগলৈও সকলোৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আৰু দাদাই য'তেই আছে মোক চাই আছে আৰু আশীৰ্বাদ কৰি আছে বুলি মই জানো। তেওঁৰ জন্মদিন, এইটো জন্মদিন, তেওঁৰ জন্মদিনটো সদায় স্পেচিয়েল হয়, সমগ্ৰ অসমে উদযাপন কৰে জন্মদিনটো। আৰু জোনালীত ষ্টুডিঅ'ত কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয় নিশা, এইবাৰ বেয়া লাগিব, মানে এই দিনটো খুব দুখৰ নিচিনা হৈছে যে তেওঁ নাই। প্ৰথমটো জন্মদিন তেওঁ নাই, অসমবাসীয়ে মানে তেওঁ নোহোৱাকৈ উদযাপন। জুবিন দাবিহীন দাদাৰ জন্মদিন আমি উদযাপন কৰিম। মই যিহেতু ক'লোঁ যে দাদা যদিও কায়িকভাৱে নাই, য'তেই আছে আমাক চাই আছে আৰু সদায় থাকিব, আমাৰ মনত থাকিব, আমাৰ হিয়াত থাকিব। আমি এই ধৰণে দাদাৰ জন্মদিন আমি উদযাপন কৰি যাম। দাদাৰ কথা, দাদাৰ কামবোৰ আমি সদায় এনেকৈ কৰি যাম আগলৈ। জুবিন গাৰ্গৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই সুৰৰ সোপানে সোপানে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে একালৰ সহযোগী জিতুল সোণোৱালেও। কি ক'লে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীয়ে শুনোৱা হওক। আজি বিশেষ দিনটোত প্ৰথমতে মই আমাৰ হেঁপাহৰ আৰু আমাৰ অতি আপোনতকৈও আপোন শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু তেখেতক সন্মান জনাইছোঁ। প্ৰায় দুমাহমানে হ'ল নহয়, আমি এটা জুবিনবিহীন আমি অসমবাসীয়ে দিন কটালোঁ। আৰু প্ৰায় প্ৰতিদিনেই প্ৰতি পল অনুপল এইটো কথা ক'ব পাৰি আমি জুবিনৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ, জুবিনৰ গান শুনি আছোঁ। আমি জুবিনৰ কথাবিলাক, যিবিলাক জুবিনে ষ্টেটমেণ্টছ দিছিলে, সেইখিনি কথা আমি ভাবি আছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ এটা আমি ভাবোঁ আমাৰ লোকচান বুলি ভাবোঁ আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে, আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে। জুবিনে আৰু বহুত কাম
কৰি যাম বুলি তাৰ ইচ্ছা আছিলে কাৰণ মই যেতিয়া শেষৰবাৰ লগ পাইছিলোঁ তাক আজি 3 মাহমানৰ আগতে তাৰ নতুন ষ্টুডিঅ'টোৰ কথা কৈছিলে ইকুইপমেণ্টছবিলাকৰ কথা কৈছিলে আৰু ষ্টুডিঅ'টো খুব আশাৰে জুবিনে সজাই পৰাই লৈছিলে আৰু বহুত কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলে সেইটো কাৰণে মোৰ আটাইতকৈ বেছি দুখ লাগে সেই কামখিনি আমি নাপালোঁ আমি তথাপিতো আজি যিহেতু তেখেতৰ যিটো কায়িক তেখেতৰ যিটো শৰীৰটো মই ভাবোঁ যে শৰীৰটোহে আমাৰ মাজত নাই তেখেতৰ যি চেতনা বা তেখেতৰ যি শিল্পী সত্তা আৰু তেখেতৰ যিখিনি তেখেতে কৈ গৈছে তেওঁৰ যিটো ফিলচফি যিটো দৰ্শন সেইটো আমি অলপ দেৰিকৈ হ'লেও আমি বুজি পাইছোঁ আমি সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ কায়িক শৰীৰটো আমাৰ মাজত নাথাকিলেও জুবিন গাৰ্গৰ যিখিনি তেওঁৰ যিটো শিল্পী সত্তা যিটো জুবিনৰ যিটো কোৰ বস্তু তাৰ ভিতৰৰ যিটো বস্তু সেই বস্তুটো বহুত বেছি উজলি উঠি আহিছে আমাৰ সকলোৰে মাজত আৰু সকলোকে বহুত বেছি এই দুখৰ মাজতো এই আমাৰ মনবিলাক গধুৰ হৈ থকাৰ মাজতো আমাক সকলোকে প্ৰেৰণা দিছে সাহস দিছে আমি যাতে ভালকৈ আমাৰ কামবোৰ কৰিব পাৰোঁ সংস্কৃতিৰ পথাৰখনৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ ভাৰতৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে আমি সাহস আমি জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ পৰা পাইছোঁ সুৰৰ সোপানে সোপানে অংশগ্ৰহণ কৰি বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মনীষা হাজৰিকায়ো ব্যক্ত কৰিলে নিজৰ মনৰ কথা শুনো আহক কি ক'লে জুবিনদাৰ জন্মদিন আৰু জুবিনদাৰ জন্মদিন উপলক্ষে নিউজ 18ৰ এয়া এক প্ৰয়াস কি ক'ব সুন্দৰ প্ৰয়াস কিন্তু দুখটো এইটোৱে জুবিন অবিহনে আমি এবাৰ জন্মদিন পালন কৰি আছোঁ চাৰিওফালে মিউজিচিয়ানসকল আৰ্টিষ্টসকল এলানি অনুষ্ঠান এইকেইদিন সকলোতে যাম কিন্তু তাৰ অভাৱটো আৰু কোনো পূৰাব নোৱাৰে মই তাকে কৈ আছোঁ যে যুগ আহে নহয় এটা শিল্পীৰ এটা ভূপেন হাজৰিকা যুগ এটা গৈছিলে তাৰপিছত এটা সময় জয়ন্ত হাজৰিকা পৰৱৰ্তী সময় ৰিদীপ দত্ত চাৰু গোহাঁই ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পী আজিও আমি নন্দ বেনাৰ্জীৰ জন্মদিন পালন কৰি আছোঁ তেনেকুৱা মিউজিচিয়ান আৰু অলপতে আমাৰ মাজত হেৰাই যোৱা যিসকল তেওঁলোককেও আমি সুঁৱৰি আছোঁ কিন্তু এই জুবিন যুগটো যিটো অভাৱ ফিল কৰিম অনাগত হয়তো আৰু বহু বছৰ আমি এই অভাৱটো অনুভৱ কৰি থাকিম সি অসমীয়া গান শুনোৱাত ল'ৰা ছোৱালীক এটা আৱেগৰ জন্ম দিছিলে যিখিনি সময়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াং জেনেৰেশ্যনে অসমীয়া গান শুনা নাছিল সেইটো সময় কিন্তু জুবিনে সেই গানখিনি শুনাবলৈ বাধ্য কৰিছিলে অসমীয়া গান শুনিবলৈ সেই ধাৰা এতিয়াও আছে এই ধাৰা চাগে অবিৰত চলি থাকিব আৰু সেইটোকেই আশা কৰিছোঁ য'তে আছে সি শান্তিত থাকক সুখত থাকক বহুত দুখ লাগিছে যে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ জন্মদিনৰ এদিন আগতে ই আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল আমি আৰু কি কৰিব পাৰোঁ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছোঁ কিন্তু এই অভাৱটোতো পূৰণ কোনেও কৰিব নোৱাৰে সেইটোৱে কথা নিউজ 18 আজি এই প্ৰয়াস লোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ যাতে প্ৰতি বছৰ তাৰ জন্মদিন তাৰ প্ৰাণ দিৱস আমি পালন কৰি যাব পাৰোঁ আৰু সেইটোকেই আশা কৰিছোঁ আৰু কায়িকভাৱে জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই আৰু এনেদৰে পালন কৰিবলগীয়া হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন তাৰ বাবে দুখেৰে আবেগেৰে ভৰি পৰিছে সকলোৰে মন প্ৰাণ এনেদৰে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিলে কণ্ঠশিল্পী দিগন্ত ভাৰতীয়ে নিউজ 18ৰ এই পদক্ষেপ জুবিনদাৰ জন্মদিন উপলক্ষে আৰু আপুনি যিহেতু বহুদিনীয়া সংগীতৰ কি ক'ব এটা বৰ্ণাঢ্য আয়োজন কৰা বুলি কৈছে সুৰীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ'ব জুবিনৰ প্ৰতি নিউজ 18ৰ এই আজিৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটোত ভাগ ল'বৰ কাৰণে মাতিছে গতিকে সেইমৰ্মে আহিছোঁ চাওক জুবিনৰ গীতসমূহ খুব সুন্দৰকৈ চৰ্চা হওক নতুন প্ৰজন্মই শিকক ভালকৈ তেতিয়াহে প্ৰকৃতাৰ্থত আচল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ'ব আৰু জুবিন তাৰ জৰিয়তে সদায় বৰ্তমান হৈ থাকিব আৰু কি পদক্ষেপৰ জৰিয়তে জুবিনদাৰ যিসমূহ গীত নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত বেছিকৈ প্ৰসাৰ হ'ব বুলি আপুনি ভাবে
সেয়াই মানে নিৰ্ভুল আৰু নিৰ্ভেজালভাৱে এটা অধ্যয়নাত্মক এটা দৃষ্টিভংগী ৰাখি পেলাই যদি আগবাঢ়ে গীতসমূহ হয়তো অধ্যয়নৰ সমল হ'ব পাৰে আটাইবোৰ 100% নহ'লেও প্ৰায়ভাগ আৰু 80% 90% গীতটো অধ্যয়নৰ সমল যেন লাগেই তাত গায়কীৰ কথা থাকিব তাকো পুংখানুপুংখভাৱে যদি তাক বিশ্লেষণ কৰা যায় নতুন চামে শিকিবলগীয়া তাত নিশ্চয় ওলাব কিবা আৰু তাক পাঠ হিচাপে লৈ পেলাই যদি এটা বিজ্ঞানসন্মত যদি অধ্যয়ন এটা কৰা যায় তেতিয়াহ'লে নতুন চামে আৰু নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰিব আৰু এই বস্তুখিনিয়ে কিন্তু জুবিনক মানে বহিৰ্বিশ্বটো সুন্দৰকৈ সদায় ৰাখি থ'ব পাৰিব সেইটোৱে জুবিন গাৰ্গ অবিহনে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন এই কথা যেন কোনোৱে মানি ল'ব নোৱাৰে কোনেও সহ্য কৰিব নোৱাৰে কোনেও মানি ল'ব নোৱাৰা এটা দিন সকলোৰে মনবোৰ দুখেৰে ভৰি পৰিছে কিন্তু তথাপিতো জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জুবিন গাৰ্গক সোঁৱৰণ কৰিছে কণ্ঠশিল্পী ৰূপম ভূঞাই স্বাগতম আৰু জুবিনদাৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নিউজ 18 এই পদক্ষেপ কি ক'ব আচলতে জন্মদিন উদযাপন কৰা এটা অনুষ্ঠান কিন্তু আজি মানে যোৱা ইমান দিন ধৰি পেলাই সকলো মানুহ শোকস্তব্ধ হৈ আছে আৰু আমিও আজি ট্ৰিবিউট হিচাপেহে আহিছোঁ আচলতে জন্মদিন যদিও সেইটো আৰু আয়োজনটো যিহেতু বহুত কেইগৰাকী কণ্ঠশিল্পী ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাইছে গতিকে অনুষ্ঠানটো খুব ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে নিজৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জুবিনদাৰ জন্মদিন আৰু জন্মদিন উপলক্ষে নিউজ 18ৰ এয়া এক প্ৰয়াস কি ক'ব বৰ সুন্দৰ প্ৰয়াস আৰু জুবিনদা কায়িকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে কিন্তু জুবিনদাৰ সৃষ্টি সদায় আমাৰ মাজত থাকিব আমাৰ ইয়াত থাকিব গতিকে আমি তেওঁক চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব আমি তেওঁৰ গোটেই কবিতা তেওঁৰ ওপৰত লিখা তেওঁ নিজে লিখা গীতি সাহিত্য সকলোবিলাক আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব কাৰণ জুবিন গাৰ্গ এটা ছাবজেক্ট হয় যিটো আমি আগৰ পৰাই জানিছিলোঁ তেওঁ এটা ছাবজেক্ট বুলি কিন্তু তেওঁ কোনোদিন মানি লোৱা নাছিলে যে তেওঁ ছাবজেক্ট সেইকাৰণে উল্টা পুল্টা কৰি থাকে এনিৱেজ কিন্তু এতিয়াতো জুবিন গাৰ্গ এটা ছাবজেক্ট গতিকে সেই ছাবজেক্টৰ অধ্যয়ন হ'ব লাগিব এয়াই আৰম্ভণি বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু নিউজ 18ৰ এই পদক্ষেপক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিজেও অংশগ্ৰহণ কৰিব আহিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু জুবিনদাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগীত যাত্ৰাৰ আপুনিও এগৰাকী সহযাত্ৰী নহয় জানো কি ক'ব তেওঁৰ লগত গান গোৱা সময়খিনিৰ কথা ৱাণ্ডাৰফুল বুলি ক'ব লাগিব সপোন যেন লগা এতিয়া এটা সময় বহুত বছৰ গীত জুবিনদাৰ লগত মই কণ্ঠদান কৰা যদি এই বছৰটোৱে খেতি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 33 বছৰৰ সাংগীতিক যাত্ৰা আৰু প্ৰায় 5,000 অধিক গীত তো গতিকে অলমষ্ট এভৰি লেংগুৱেজ মানে অসমৰ যিমান লেংগুৱেজ আছে চবতে আৰু প্ৰতিটো ফ'ক তো গতিকে বহুত দীঘলীয়া জাৰ্ণি প্ৰাউড ফিল হয় যে মই জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এগৰাকী সত্তাৰ লগত মই কণ্ঠ নিগৰাব পালোঁ আৰু ইমানখিনি গীত গাবলৈ মই সুযোগ পালোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গ থাকিব তেতিয়ালৈকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমিও থাকিম যিখিনি তেওঁক সহযোগ কৰিছোঁ আৰু গতিকে মই বিশ্বাস কৰোঁ এইটোত যে জুবিন গাৰ্গ আকৌ আহিব আমাৰ অসমলৈ আহিব উলটি আৰু ডাঙৰ হৈ আহিব বিশাল হৈ আহিব আৰু তেওঁৰ লগত এই বছৰ এইটো মানে জনমত যিহেতু তেওঁৰ লগত সহযোগ হৈছোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ অহাটো জনমতো আমি তেওঁৰ পিছে আহিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াও সহযোগ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আপুনি খুব ধুনীয়া কথা এটা কৈছে যে জুবিন দাক আমি ৰাখিব লাগিব গতিকে জুবিন দাক যুগে যুগে ৰাখিবলৈ হ'লে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেওঁক সত্তাটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আপোনাৰ মতে কি ভাবে মই ভাবোঁ জুবিন গাৰ্গ এনেকুৱা এটা সত্তা যাক যোনে তাৰমানে মানুহক পাহৰিব নিদিয়ে জুবিন গাৰ্গে তেওঁ নাইকিয়া হোৱাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটো ৰেকৰ্ড কৰি গৈ আছে আৰু তেওঁ আছে যে তেওঁ মানে যোৱা নাই কলৈকো তেওঁ আছে কাৰণ তেওঁ ইনকমপ্লিট কাম বহুত ৰৈ গ'ল সেইবিলাক যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ ইয়াতেই থাকিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ দেই অলপ স্পিৰিচুৱেল ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ গতিকে তেওঁ আমি যদি পাহৰি যাওঁ তেওঁ আমাক পাহৰিব নিদিয়ে যিহেতু তেওঁ সদায় নিউজত থাকে আগতে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এতিয়াও তেওঁ নিউজত থাকিব আৰু আমাক মনত পেলাই দিব মোক পাহৰিছ নেকি বুলি চ' গতিকে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ আৰু সদায় হৈ থাকিব চব তেওঁ জীয়াই থকাৰ অৱস্থাতে ফেষ্টিভেল হৈছিলে সেই ফেষ্টিভেল কণ্টিনিউ হ'ব সংগীতৰ আড্ডাবিলাক কণ্টিনিউ হ'ব এতিয়া কণ্ঠশিল্পী অসমে পাতিবলৈ লৈছে 19 নৱেম্বৰ আৰু আমি এতিয়া এইটো পণ লৈছোঁ যে আমি
প্ৰত্যেক 19 নৱেম্বৰতে আমি কিবা নহয় কিবা আমি পাতিমেই জুবিনদাৰ মেমৰিত তো কণ্ঠশিল্পীসকলে অকল কণ্ঠশিল্পীসকলে সেইটো থাকিব চেনেলসমূহে তেওঁক জীয়াই ৰাখিব প্ৰতিটো কথাত যিদৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত বাজি থাকে আমি জানো ভূপেন হাজৰিকাক পাহৰিছোঁ নাই পাহৰা কেতিয়াও জানো গীতি সাহিত্য পাহৰিছোঁ একজেক্টলি মই ভাবোঁ সেইটো বস্তু জুবিন গাৰ্গৰ লগতো হ'ব গতিকে তেওঁ সদায় জীয়াই থাকিব সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব আৰু তেওঁ কৰ্মখিনি মই যেনেকৈ ক'লোঁ আগুৱাই আমি লৈ যাবই লাগিব ধন্যবাদ বা সুৰৰ সোপানে সোপানে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কণ্ঠশিল্পী মৌচম গগৈয়ে কি ক'লে শুনো আহক জুবিনদাৰ জন্মদিন আৰু জন্মদিন উপলক্ষে নিউজ 18ৰ এই প্ৰয়াস কি ক'ব একচুৱেলি এনেকুৱা এটা দিন আহিব বুলি ভবা নাছিলোঁ ইমান ঘপকৈ যিটো আকস্মিকভাৱে হ'ল এইটো খুব দুখজনক আমি এতিয়াও মইতো এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে আমাৰ মাজত জুবিন দা নাই কিন্তু আজি এই পদক্ষেপটো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে যিটো লৈছে তাৰ কাৰণে মোক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ জুবিন দাৰ কেইটামান গীতেৰে আজি তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম তেখেতৰ মানে অনুপস্থিতিৰ এইটো প্ৰথমটো জন্মদিন আমি বৰ দুখেৰে পালন কৰিবলগীয়া হৈছে একচুৱেলি উদযাপন কৰোঁ আগতে আমি তো জুবিনদাৰ অবিহনে তেওঁৰ অস্তিত্বটোক তেওঁৰ গীত মাত তেওঁৰ গোটেই সৃষ্টিৰাজিক জীয়াই ৰখাৰ এইটো এটা প্ৰয়াস এনেদৰে যাতে আপোনালোকে এই প্ৰয়াসটো অব্যাহত ৰাখে তাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু জুবিন দা যদিও কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আপুনিও সেই কথাই কৈছে সৃষ্টিৰাজিক কেনেকৈ জীয়াই ৰখাটো বিচাৰে আপুনি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত নিশ্চয়কৈ বিশেষকৈ জুবিনদাৰ গীতবিলাক আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে পিছত আমি জুবিনদাৰ পিছে পিছে আহিছোঁতো তো আমি বিশেষকৈ ষ্টেজত জুবিনদাৰ গীতবিলাক গাই এটা পৰ্যায়ত তাৰপিছত লাহেকৈ নিজৰ এটা সৰু চিনাকি হোৱাৰ পিছত তথাপিও আমি প্ৰতিটো গীত মায়াবিনীয়ে হওক বা মায়া বা পাখি হওক যিবিলাক এলবাম আমি আগতে শুনিছিলোঁ তো ৰাইজে আমাৰ ভইচত বা আমাৰ মাততো সেই গীতবিলাক বিভিন্ন মঞ্চত বিহু মঞ্চই হওক বিচাৰে চ' সেইবিলাক এতিয়া নতুন প্ৰজন্মইও মানে জুবিনদাৰ আজিৰ যিখিনি গীত সেইখিনি যিসকলে শুনিছে মই ভাবোঁ যে জুবিনদাৰ কিছুমান আনৰিলিজ কিছুমান বহুত পুৰণা গীত কেছেটৰ দিনত বহুত গীত হেৰাই গৈছে মানে শুনা নাই সেইবিলাক চাৰ্চ কৰি কৰি তেওঁলোকে শুনিব লাগে যেনেকুৱা ধৰণৰ আজি এটা গীত মই লৈছোঁ যিটো আজি গাম তো সেই গীত তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত আছে মানে যিবিলাক খুব পপুলাৰ নহ'ল সেই সময়ত সেইবিলাক গীত ইউটিউবত গ'লে জুবিনদাৰ পুৰণা গীত বুলি মাৰিলে পাব চ' নতুন প্ৰজন্মক সেই গীতবিলাকো চৰ্চা কৰা উচিত প্ৰকৃত জুবিন গাৰ্গজন সেই সৃষ্টিখিনি তেওঁৰ প্ৰকৃত যিখিনি সৃষ্টি সেই তাতো বিচাৰিব এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে নাহিদ আফ্ৰিনেও কি ক'লে জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত শুনো আহক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জুবিনদাৰ জন্মদিন আৰু জন্মদিন উপলক্ষে নিউজ 18ৰ এই প্ৰয়াস কি ক'বা পোনপ্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আজি জুবিনদাৰ জন্মদিন এটা খুব বিশেষ দিন আৰু যদিও জুবিনদা আমাৰ মাজত নাই বুলি একচুৱেলি কথাষাৰ ক'বলৈ মানে বৰ বেয়া লাগে আৰু বৰ দুখ লাগে কিন্তু নিউজ 18ৰ যি প্ৰয়াস সংগীতৰ মাজেৰে তেওঁৰ এই জন্মদিনটো চেলিব্ৰেট কৰাৰ যি প্ৰয়াস তেওঁক জীয়াই ৰখাৰ যি প্ৰয়াস সেয়া খুব এটা ভাল পদক্ষেপ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিউজ 18ৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মকৰ্তালৈ ইমান সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটো কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবে তুমিও যিহেতু এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পী আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জুবিনদাৰ সৃষ্টিৰাজি কেনেদৰে জীয়াই ৰাখিলে ভাল বুলি ভাবা তুমি হয় এতিয়া বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ মূৰত বহুত ডাঙৰ এটা দায়িত্ব আহি পৰিছে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ জুবিনদাই আমাক বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ উঠি অহা যিসকল কণ্ঠশিল্পী আছে বা যিসকল আৰ্টিষ্ট আছে বিট ছিংগাৰ ডান্সাৰ এক্টৰ এভৰিৱান আমাৰ ওপৰত তেওঁৰ বহুত বেছি কি ক'ম আশা আছিল আৰু আমি তেওঁৰ যি সপোন সেই সপোনটোক আগবঢ়াই নিবলৈ সদায়ে চেষ্টা কৰি যাম আৰু জুবিনদাই এক্সপ্ল'ৰ কৰি খুব ভাল পাইছিল জুবিনদা ভাৰ্চেটাইল আৰ্টিষ্ট আছিলে গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি নৱপ্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পী হিচাপে বা আৰ্টিষ্ট হিচাপে আমি অকল যিকোনো এটা ট্ৰেণ্ড ফ'ল' কৰি থকাৰ মানে সেই ঢৌটোতে উঠি যাব নালাগে জুবিনদা যিদৰে এজন নিজেই ট্ৰেণ্ড ছেটাৰ আছিলে আমিও একোজন এজন ট্ৰেণ্ড ছেটাৰ হোৱাৰ বাবে নিজকে সাজু কৰিব লাগে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে বুলি ভাবোঁ বহু বছৰলৈ জুবিনদাক এটা ট্ৰেণ্ড হিচাপে ৰাখিব লাগিব নহয় জানো এবছলিউটলি জুবিনদা
একচুৱেলি তেওঁ নিজেই এটা ট্ৰেণ্ড ঠিকেই কৈছে যে তেওঁক এটা ট্ৰেণ্ড হিচাপে আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু আমি শিকিব লাগিব ক'ৰবাত মোৰ ফিল হয় যে ফেমৰ মানে কি কওঁ ফেম পাবলৈ বা শ্বৰ্টকাট টু ছাকচেছ পাবলৈ ক'ৰবাত যেন আমি শিকাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ গতিকে নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পী হিচাপে আমি সদায় শিক্ষাটো অব্যাহত ৰাখিব লাগে সেয়া গানৰ শিক্ষা হওক বা যিকোনো ধৰণৰ আৰ্টৰ শিক্ষা কাৰণ শিক্ষাৰ কোনো অন্ত নাই জুবিন দা নিজেও ইমান এক্সপ্ল'ৰ কৰি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্ল্ড মিউজিক শুনি সেই ৱৰ্ল্ড মিউজিকৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈ স্পেনিছ মিউজিকৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈ বা কোৰিয়ান মিউজিকৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈ তেওঁ সেই ইনস্পিৰেশ্যনটো লৈ অসমীয়া মিউজিকত যিটো মানে কিছুমান গীত তেওঁ ৰচিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে সেয়া কমেণ্ডেবল গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেপছ বিং নিউ জেনেৰেশ্যন আমিও ল'ব লাগে এয়া আছিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব অংশগ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানৰ কিছু অংশ এয়া আছিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জুবিন গাৰ্গৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানৰ অতিথিসকলৰ মনৰ ভাৱ সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটো আমি আগবঢ়াম জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ দিনা বিয়লি 7:50 পৰা নিউজ 18 পৰ্দাত দেখিবলৈ পাব তাৰকা শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসৰ্গিত সংগীতানুষ্ঠান সুৰৰ হুপানে হুপানে চাবলৈ নাপাহৰিব সুৰৰ হুপানে হুপানে 7:50 নমস্কাৰ चलान मशीन लेके आओ इनका चलान काटो चलान तो कटेगा ना भाई যদিও ক্ষমতাত নাই তথাপি অভ্যাস আঁতৰা নাই ভিআইপি সংস্কৃতিৰ মুখ এৰিব পৰা নাই একালৰ মন্ত্ৰী পুত্ৰই মেঘালয়ত পিতৃৰ দেমাকি দেখুৱাই ধমক খালে ৰকিবুলৰ পুত্ৰই ৰঙা লাইটৰ মুহে ৰঙা চকুৰ সন্মুখীন কৰিলে ৰকি পুত্ৰক एमपी साहब की बेइज्जती हो हम आपको बता रहे हैं जब तक वो गाड़ी में बैठे हैं वो ऑथोराइज हैं क्योंकि वो वीआईपी कैटेगरी है ये उनका परिवार ऑथोराइज है মেঘালয়ত ৩৫,০০০ টকা ভৰি উভতি আহিল ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ 10 বছৰ আগলৈকে আগে পাছে নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ দীঘলীয়া কনভয়ৰে ওৰ পৰা তলৈ যোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল তানজিল হুছেইনৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰবল প্ৰতাপী মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইন লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীৰ সাংসদ হৈ পুত্ৰক সামগুৰিৰ চকীখন দিয়াৰ মন মেলিছিল ৰকিবুল হুছেইনে কিন্তু ৰকিবুল পুত্ৰক বৰ এটা বিশ্বাস নকৰিলে সামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজে ফলশ্ৰুতিত নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল তানজিল চকুত পৰাকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়তে পিতৃৰ সৈতে ৰূপহীৰ হাতত হোৱা অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ পাছত তানজিলৰো বৃদ্ধি পাইছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী সেই সুবাদতে আগে পাছে নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ ঘূৰি ফুৰে তানজিল জীৱনৰ এছোৱা সময় মন্ত্ৰী পিতৃৰ ৰঙা লাইট লগোৱা গাড়ীতে পাৰ কৰা তানজিলে মুখ এৰিব পৰা নাই ভিআইপি সংস্কৃতিৰ ৰঙা লাইট লগাই ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰাটো তানজিলৰ অভ্যাস পাছে সেই অভ্যাসেৰে বিপদ মাতিলে তানজিল হুছেইনে অসমৰ অতপালিত ৰাজ্যৰ বাহিৰত কৰিবলৈ গৈ ৰুখত পৰিল মেঘালয় আৰক্ষী ये ओरिजिनल तो नहीं है ये ओरिजिनल है ये कार्ड तुमको ओरिजिनल लग रहा है সাংসদ পিতৃৰ ৰঙা লাইট লগোৱা বাহন লৈ মেঘালয়লৈ প্ৰমোদ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল जुबीन को मैं 30 साल से जानती हूँ The first song I sang for Zubeen was Uja Gori Nikhar. That was around 95-96. Zubeen gave me beautiful songs. चलान मशीन लेके आओ इनका चलान काटो चलान तो कटेगा ना भाई যদিও ক্ষমতাত নাই তথাপি অভ্যাস আঁতৰা নাই ভিআইপি সংস্কৃতিৰ মুখ এৰিব পৰা নাই একালৰ মন্ত্ৰী পুত্ৰই মেঘালয়ত পিতৃৰ দেমাকি দেখুৱাই ধমক খালে ৰকিবুলৰ পুত্ৰই ৰঙা লাইটৰ মুহে ৰঙা চকুৰ সন্মুখীন কৰিলে ৰকি পুত্ৰক एमपी साहब की बेइज्जती हो हम आपको बता रहे हैं जब तक वो गाड़ी में बैठे हैं वो ऑथोराइज हैं क्योंकि वो वीआईपी कैटेगरी है ये उनका परिवार ऑथोराइज है মেঘালয়ত ৩৫,০০০ টকা ভৰি উভতি আহিল ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ 10 বছৰ আগলৈকে আগে পাছে নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ দীঘলীয়া কনভয়ৰে ওৰ পৰা তলৈ যোৱাৰ
সৌভাগ্য হৈছিল তানজিল হুছেইনৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰবল প্ৰতাপী মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইন লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীৰ সাংসদ হৈ পুত্ৰক সামগুৰিৰ চকীখন দিয়াৰ মন মেলিছিল ৰকিবুল হুছেইনে কিন্তু ৰকিবুল পুত্ৰক বৰ এটা বিশ্বাস নকৰিলে সামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজে ফলশ্ৰুতিত নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল তানজিল চকুত পৰাকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়তে পিতৃৰ সৈতে ৰূপহী হাতত হোৱা অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ পাছত তানজিলৰো বৃদ্ধি পাইছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী সেই সুবাদতে আগে পাছে নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ ঘূৰি ফুৰে তানজিল জীৱনৰ এছোৱা সময় মন্ত্ৰী পিতৃৰ ৰঙা লাইট লগোৱা গাড়ীতে পাৰ কৰা তানজিলে মুহ এৰিব পৰা নাই ভিআইপি সংস্কৃতিৰ ৰঙা লাইট লগাই ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰাটো তানজিলৰ অভ্যাস পাছে সেই অভ্যাসেৰে বিপদ মাতিলে তানজিল হুছেইনে অসমৰ অতপালিত ৰাজ্যৰ বাহিৰত কৰিবলৈ গৈ ৰুখত পৰিল মেঘালয় আৰক্ষী সাংসদ পিতৃৰ ৰঙা লাইট লগোৱা বাহন লৈ মেঘালয়লৈ প্ৰমোদ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল তানজিল মেঘালয়ৰ ৰাজপথত ৰঙা লাইট লগাই পিয়াপিদি ফুৰোতেই উমলিং নংপুৰ সমীপত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে তানজিলৰ বাহন সাংসদ পিতৃৰ বাহনত ব্যৱহৃত ৰঙা লাইটে চকু ৰঙা কৰিলে মেঘালয় আৰক্ষীৰ কৰ্তব্যৰত বিষয়াই এৰুৱাই দিলে সাংসদ ৰকিবুলৰ বাহনৰ ৰঙা লাইট ভৱিষ্যতে এনে আচৰণ নকৰিবলৈও সকীয়াই দিলে ভিআইপি সংস্কৃতিৰ প্ৰীতি নেৰা তানজিল হুছেইনক गाड़ी में एमपी बैठे हैं एमपी बैठे हैं कि नहीं হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা এভৰিডে মছলা দেশৰ সোৱাদ 2026 কংগ্ৰেছ বধিবলৈ বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰস্তুত কৰিছে নতুন ব্লু প্ৰিণ্ট মুছলমান ভোটৰ নতুন সমীকৰণ সৃষ্টি কৰি আইডিএফ আগবাঢ়িছে ওএচিৰ এআইএমআইএমৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ বাবে বিহাৰত কংগ্ৰেছক নিশ্চিহ্ন কৰাত বিশেষ ভূমিকা লোৱা এআইএমআইএমৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি আজমলে লৈছে প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ নতুন কৌশল মুছলমান ভোটাৰক সংগঠিত কৰাৰ বাবে আইডিএফলৈ সমৰ্থন ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলৰ কন্যাৰ জন্মদিনৰ আয়োজনত ব্যস্ত থাকোঁতে কাল নিয়তিয়ে কাঢ়িলে দম্পতীৰ জীৱন মহানগৰীৰ ভৰলুমুখত সংঘটিত মৰ্মান্তিক ঘটনা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা জুইত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু সাৱটি লয় পিতৃ মাতৃয়ে আন দুজনে হাস্পতালত যুঁজিছে জীৱন মৃত্যুৰ যুঁজ ঢিঙত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া কাটি নদীত পেলোৱাৰ হুংকাৰ দিয়া 4 মিয়া মাতব্বৰক গ্ৰেপ্তাৰ খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি বেদখল কৰি ওলোটাই খিলঞ্জীয়াক ভাবুকি দিছিল মিয়া মাতব্বৰ কেইটা এতিয়াও পলাতক মিয়া মাতব্বৰ দলৰ মূল খলনায়ক আছাদ আলী দিল্লী বিস্ফোৰণত জড়িত সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত সেনাৰ গুলী থকাৰ উদ্বেগজনক তথ্য বিস্ফোৰণথলীত অনুসন্ধানকাৰী সেনাই ব্যৱহাৰ কৰা 3টা 9mm কেলিবাৰৰ গুলী উদ্ধাৰক লৈ নতুন দিশত আগুৱাইছে এতিয়া তদন্ত বিস্ফোৰণত ব্যৱহৃত I-20 বাহনখন 30 অক্টোবৰলৈ আছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ ফেক্টৰী আল ফলা বিশ্ববিদ্যালয়ত সন্ত্ৰাসবাদী মডিউলটোৰ শিপা উঘালিবলৈ 6খন ৰাজ্যত অভিযান অব্যাহত নিয়াৰ জুবিন বিহীনতাক জঠৰ অসমবাসীয়ে চলাইছে প্ৰাণৰ শিল্পীৰ অৱৰ্তমানৰ প্ৰথমটো উপজা দিন পালনৰ প্ৰস্তুতি দেওবাৰে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত অগণন গুণমুগ্ধই নাম কীৰ্তন গীত গাই জনতাৰ শিল্পীলৈ যাচিলে শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য উপজা দিন পালনৰ অংশস্বৰূপে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিৰত উপস্থিত থাকি ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে পুনৰ বিচাৰিলে জুবিনৰ ন্যায় আছুৱে 3 দিনীয়াকৈ ৰং তুলিকাৰে আয়োজন কৰিলে আপোন শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন মঙলদৈ জুবিনৰ নশ্বৰ দেহত অৰ্পিত ফুলেৰে গীটাৰ সাজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা এভৰিডে মছলা দেশৰ সোৱাদ নমস্কাৰ নিউজ 18 সুপাৰ প্ৰাইমৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি তামুলপুৰত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ সহ এজন যুৱকক আটক তামুলপুৰৰ বিমলা নগৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে যুৱকজনক আটকাধীন যুৱকজন গৌজনফুৰি গাঁৱৰ অৰুণ গোৱালা এছএছবি আৰু নাগৰিজুলি আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত আটক যুৱকজন ধৃত যুৱকজনক এছএছবিয়ে গতাই দিলে নাগৰিজুলি আৰক্ষীক পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম তামুলপুৰত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ সহ এজন যুৱকক আটক তামুলপুৰ বিমলা নগৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে যুৱকজনক আটকাধীন যুৱকজন গৌজনফুৰি গাঁৱৰ অৰুণ গোৱালা এছএছবি আৰু নাগৰিজুলি আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত আটক কৰা হৈছে যুৱকজনক ধৃত যুৱকজনক এছএছবিয়ে গতাই দিছে নাগৰিজুলি আৰক্ষীক
সাইবাৰ অপৰাধী বিৰুদ্ধে জুৰিয়াত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ অভিযান জুৰিয়াৰ কালিয়া ডিঙাত অভিযান মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক ইলিয়াছ আহমেদ নামৰ এটা সাইবাৰ অপৰাধী ইলিয়াছৰ বিৰুদ্ধে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোটৱালি থানাত আছে গোচৰ ধৃত অপৰাধীটোৰ পৰা 1.5 লাখ টকা জব্দ কৰা হৈছে পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম জুৰিয়াত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল জুৰিয়াৰ কালিয়া ডিঙাত অভিযান মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক কৰা হৈছে ইলিয়াছ আহমেদ নামৰ এটা সাইবাৰ অপৰাধী ইলিয়াছৰ বিৰুদ্ধে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোটৱালি থানাত আছে গোচৰ ধৃত অপৰাধীৰ পৰা 1.5 লাখ টকা জব্দ কৰা হৈছে শিৱসাগৰত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশাল জোৰ সমদল আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ আহোম জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদানৰো দাবী তলাতল ঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা শিৱসাগৰ চহৰলৈ জোৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ জনগোষ্ঠীটোৰ সহস্ৰাধিক লোক আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত আজি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰ বাকৰিৰ পৰা জোৰ সমদল উলিয়াইছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই কেইবা সহস্ৰাধিক আহোম জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণৰে ইয়াৰ মই দেখুৱাইছো তলাতল ঘৰ বাকৰিৰ পৰা শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিলৈ চহৰ দলমুখ চাৰিআলিলৈ উলিয়াইছে জোৰ সমদল আৰু মই ইয়াত কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ আছে বসন্ত গগৈ ভাষ্যলম যদি বেলেগ কিবা হয় জাতি আমি নিশ্চয় উত্তৰ দিব তাই প্ৰত্যেককে জাতিয়ে দিব জাতি দিব তলাতল ঘৰৰ পৰা এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ আহোম জনগোষ্ঠীয় লোকে জনজাতিকৰণৰ দাবীত জোৰ সমদল উলিয়াইছে মই কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি মনোজ গগৈ আছে মনোজ গগৈ ভাষ্যলম আমাৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে আমাক তালিকাভুক্ত কৰিব লাগে আমাক স্বায়ত্ব শাসন লাগে আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমাক ভূমি পট্টা লাগিবই প্ৰথম কথা হ'ল কি জনজাতিকৰণ বিচাৰিছো আমি অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাংস্কৃতিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক দিশবিলাক যাতে আমি সুৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ এখন কথা অসমীয়া ৰাইজৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কাৰণে আমাৰ জনজাতি মৰ্যাদা বিচাৰিছো আৰু ইয়াত যদি চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰে তেনেহ'লে 25 তাৰিখৰ পিছত যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব তাৰ কাৰণে কিন্তু অসম চৰকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব দেখুৱাইছো যে শিৱসাগৰৰ চহৰৰ পৰা এনেধৰণে শিৱসাগৰ চহৰলৈ উলিওৱা হৈছে ইয়াত আটাচুৰ জোৰ সমদল ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা শিৱসাগৰ চহৰৰ দলমুখ চাৰিআলিলৈকে ইয়াত আটাচুৰ উদ্যোগত জনজাতিকৰণৰ দাবীত ইয়াত জোৰ সমদল উলিওৱা হৈছে আৰু আহোম সহ হয় জনগোষ্ঠীক যেতিয়ালৈকে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰিব তেতিয়ালৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি যাব বুলি স্পষ্ট কৰিছে প্ৰয়োজনত 2026 চনৰ পূৰ্বে আচলতে ইয়াতকে ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ সকিয়নি দিছে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি মনোজ গগৈয়ে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এইসকল যিসকলে হাজাৰ হাজাৰ আহোম জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে যি দাবীত স্বায়ত্ব শাসন আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীত যি ধৰণে ৰাজপথ উত্তাল কৰিছে এই দাবী কিমান দূৰ পূৰণ কৰিব আহোম জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ যি দাবী তাক অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব অনাগত দিনত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কলিয়াবৰত কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ জোৰ সমদল পৃথক কমতাপুৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ কেএলৰে শান্তি আলোচনাৰে দাবী প্ৰতিবাদকাৰী কলিয়াবৰত নলতলিৰ পৰা উলিওৱা হয় প্ৰতিবাদী সমদল